Hello students, once again good morning. I am zoology sir. The last part of the first lesson in zoology. Let us discuss about the another type of reproduction. There is a peculiar type of reproduction found in the living organisms, that is called parthenogenesis. So parthenogenesis is a special kind of and peculiar kind of reproduction found in the living organisms. In the asexual reproduction, there is a fusion of, there is fertilization occurs, there is a fusion of male and female spermatozoans, that is an ovum, male and female gametes. But in parthenogenesis, development of embryo from an unfertilized egg, the eggs are not fertilized. The unfertilized eggs develops into a complete organism. So this type of reproduction, that is parthenogenesis, was discovered by Charles Bonnet in 1745. So parthenogenesis studied by and discovered by scientist, biologist Charles Bonnet in 1745. So parthenogenesis is a development of young ones from unfertilized egg. அதாவது கருவுறாத முட்டை, அதாவது கருவுற்ற முட்டைன்னா கருமுட்டைன்னு சொல்லுவோம். கருமுட்டையிலேருந்து வராது, எக்கு ஓவம், அது கருவுறாமல் இருக்கும். அது டெவலப் ஆகி ஒரு சின்ன உயிரியை என்ன செய்யுது, உற்பத்தி செய்கிறது. That is called parthenogenesis. So there are two types of parthenogenesis. Here you can see the natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. இயற்கையிலேயே நடக்கும், நேச்சராக இயற்கையிலே நடக்கும் natural parthenogenesis. Naturally in the life of an organisms, and constantly it occurs and regularly occurs. இல்லையா, எப்போ வழக்கமாக தொடர்ச்சியாக நடக்கிற ஒரு பார்த்தினோஜெனிசிஸ் வந்து நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். இல்லையா, பார்த்தினோஜெனிசிஸ் தட் அக்கர்ஸ் இன் நேச்சுரலி இன் த லைஃப் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம், கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். இல்லையா, த கம்ப்ளீட்லி பார்த்தினோஜெனிசிஸ் வில் பி அக்கர்ட் இன் தேர் லைஃப் சைக்கிள். நேச்சுரல் parthenogenesis and constantly occurs and regularly occurs and continuously occurs ன்னு சொல்லலாம். இல்லையா, இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா we can classify the natural parthenogenesis into complete parthenogenesis, incomplete parthenogenesis and pedogenetic parthenogenesis. Yeah, three kinds of natural parthenogenesis. First one பார்த்தீங்கன்னா complete parthenogenesis. Complete parthenogenesis is completely in this group of organisms reproduce by parthenogenesis only. Only parthenogenesis type of reproduction taking place in this group of organisms. For example, a rotifer species பார்த்தீங்கன்னா there is no males are seen in this group of organism. No males are, only females are present. The female produces female organism. Yeah, there is no copulation, there is no fertilization. கருவுறுதல் நடக்காது, ஆண் பெண் இனச்சேர்க்கை கிடையாது. இந்த உயிரினங்களில் ஒரே உயிரி, அது பெண் உயிரியாக இருக்கும். That is called obligate parthenogenesis. It is also known as obligate parthenogenesis. பார்த்தினோஜெனிசிஸ் மட்டும்தான் நடக்கும். there is no biparental sexual reproduction. ஆண் பெண் இருக்கா, there is no male and female. So that is called complete parthenogenesis. Only female organism produces female living young ones or offerings ன்னு சொல்லலாம். Yeah, for example pedaloid and rotifers ன்னு சொல்லலாம். Second பார்த்தீங்கன்னா incomplete parthenogenesis. Incomplete parthenogenesis means some or in this group of organisms, for examples wasp. Yeah, so wasp and honeybees and sometimes termites. Yeah, termites, and these are some kinds of insects you can see.
So in this group of organisms, incomplete parthenogenesis means some individuals or some young ones are developed from fertilized eggs and some young ones are developed from unfertilized eggs. So that is incomplete parthenogenesis. So both parthenogenesis occurs and also sexual reproduction also occurs. Yeah. For example, the honeybees எடுத்துக்கலாம். You can take example for honeybees. It is also known as partial parthenogenesis. இல்லையா, முழுமையற்ற சொல்லலாம், முழுமையற்ற parthenogenesis, முழுமையற்ற கன்னி இனப்பெருக்கம் சொல்லலாம். பார்த்தினோஜெனிசிஸ்னா இன் தமிழ் கன்னி இனப்பெருக்கம், கன்னியாகவே இருந்து கன்னி ஒரு குழந்தை பிறப்பது போல் இல்லையா, திருமணமாகாமல் கன்னியே ஒரு குழந்தைய பிறக்கிறது போல் இந்த உயிரினங்களில் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காமலே, தேர் இஸ் நோ ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் இணையாமலே எக்கே டெவலப்ஸ் இன்டு யங் ஒன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ தட்ஸ் அ பார்ஷியல், பகுதி கன்னி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லலாம். பகுதி கன்னி இனப்பெருக்கம், முழுமையற்ற கன்னி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லலாம் இல்லையா. இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குயின் பீஸ், இந்த யூ கேன் சி இந்த டயக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குயின் பீ லேஸ் எக்ஸ் இல்லையா, ஆஃப்டர் மேட்டிங் வித் ஃபீமேல், the male honeybees after mating or after copulation with male honeybees, the queen bee begins to lay eggs. So some eggs are fertilized and some of the eggs are unfertilized. Yeah, due to the constriction of some reproductive organs, some eggs are allowed to fertilize and some eggs are not fertilized. So the fertilized eggs, the diploid or fertilized eggs may be developed into queen bee or worker bee. Queen bee or worker bee. அதாவது கருவுற்ற முட்டைகளிலிருந்து வெளிவருகிற ஹனிபீஸ், அந்த தேனீக்கள் ராணி தேனியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒர்க்கர் தேனியாக. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் த மேல் ஹனிபீஸ் ஆர் ட்ரோன்ஸ், மேல் ஹனிபீஸ் ஆர் ட்ரோன்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ். எந்த முட்டைகள்லாம் கருவுறாமல் இருக்குதோ, ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குதோ, அந்த முட்டைகள்லாம் ட்ரோனாக அல்லது மேல் ஹனிபியாக மாறும். ஸோ தட் இஸ் அ இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சொல்லலாம். பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். பீடோ, already I told you what is the meaning of pedo. Pedo means larva அல்லது young ones or offerings. யா, குட்டின்னு அர்த்தம் இல்லையா. இளம் உயிரி, இளம் உயிரியே இன்னொரு இளம் உயிரியை என்ன செய்த உற்பத்தி செய்கிறது இல்லையா. இன் பீடோஜெனிசிஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பீடோஜெனிசிஸ் இல்லையா. அதெல்லாம் இளம் உயிரி பார்த்தினோ கன்னி இனப்பெருக்கம், இளம் உயிரி கன்னி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லலாம், தமிழில் சொல்லலாம். So larva is called pedogenesis. Parthenogenesis occurs in the larva. The larva undergoes parthenogenesis and forms new larva. ஒரு லார்வா இன்னொரு லார்வாவை உருவாகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the fasciolohepatica இல்லையா, கல்லீரல் புழுன்னு சொல்லலாம். liver fluke, redia larva, the sporocyst. The sporocyst produces muracidium larva, and the muracidium larva sporocyst larva. The sporocyst larva again produces redia larva. Then it produces also Cercaria larva. Then Cercaria larva, from the Cercaria larva, the adult Fasciolohepatica is developed. So larvae produces another larvae. So that is the kind of pedogenetic parthenogenesis or pedogenesis. லார்வாவே குட்டி உயிரியை இன்னொரு குட்டி உயிரியாக உற்பத்தி செய்கிறது. Yeah. So that is the found in, that is that kind of pedogenetic parthenogenesis found in the liver fluke, isn't it? Liver fluke. Next அதே மாதிரி கால் ஃப்ளைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா, முழுக்கின்னு ஒன்று உண்டு. ஸோ முழுக்கின்னு ஒரு உண்டு, அதுலேயுமே இந்த லார்வா வந்து இட் வில் ப்ரொடியூசஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் the unfertilized eggs are induced. The unfertilized eggs are induced or activated by some external stimuli or physical or chemical
stimuli is called artificial parthenogenesis. Factors like temperature, ultraviolet rays, and also certain chemicals like chloroform. So by the application of these kind of chemical or physical stimuli, the eggs are induced or eggs are activated to develop into an embryo or new organism or small young ones. The செயற்கையான கன்னி இனப்பெருக்கம் இல்லையா, செயற்கையான கன்னி இருப்போம். ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஆர் லைட் பை சம் ஆர்கானிசம்ஸ், இஸ்ன்ட் இட்? ஆர்கானிசத்தில் இந்த எக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபெர்டிலைஸ்ட், அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்ஸாக இருக்குது. அதை வந்து டெம்பரேச்சர் மூலமாகவோ இல்லை ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இதை நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணால் இட் பிகின்ஸ் டு க்ளீவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ க்ளீவேஜ் அக்கர்ஸ் அட் லாஸ்ட் ரிசல்ட்டிங் யங் ஒன்ஸ். அதாவது தூண்டுதல் மூலமாக அதாவது ஃபிசிக்கல், அதாவது என்ன சொல்லலாம், வேதி பொருட்கள் மூலமாகவோ அல்லது இயற்பியல் காரணிகளை கொண்டோ எக்ஸை தூண்டி அதை டெவலப் பண்ண வச்சு ஒரு ஆர்கானிசத்தை உற்பத்தி செய்யப்படுது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜெனசிஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட், ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் த ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ். They are classified into oviparous animals, viviparous animals, and ovoviviparous animals. The last, the part of this in the first lesson, that is found in your last pages, that is the based on the site of embryonic development, where the embryo is developed. எங்கே அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது இல்லையா, அந்த யங் ஒன்ஸ் எங்கே டெவலப் ஆகுது, அந்த கரு வளர்ச்சி எங்கே நடக்குது இல்லையா, த சைட் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட். த அனிமல்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு ஓவிபாரஸ் அனிமல்ஸ், விவிபாரஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஓவோவிவிபாரஸ் அனிமல்ஸ். ஓவிபாரஸ் அனிமல்ஸ்னால் எக் லேயிங் அனிமல்ஸ். த எக்ஸ் ஆர் லேட் பை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்ஸாக இருக்கலாம், isn't it? ஃப்ராக்ஸு, that is amphibians, reptiles and birds and some insects. So whatever it may be, what organisms they may be, they lay eggs. Within the eggs the young ones are developed, the embryos are grown up. Yeah, the embryos are developed. முட்டைக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா, embryos nourished by the yolk in the egg. Within the egg the food materials are stored in the form of yolk materials. கரு உணவு உள்ளே இருக்கும் இல்லையா. First, with the help of temperature given by the mother organisms or heated by sunlight, yeah, சூரிய ஒளி மூலமாகவோ அல்லது பேர்டு வந்து தட் இஸ் இன்குபேட். வீட்டில் நம்ம கோழி அடை வைக்கிறோம் இல்லையா, கோழி மேலே முட்டை மேலே என்ன செஞ்சுருக்கு, உட்காந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா. அப்போ கோழிக்கும் அந்த முட்டைக்கும் கனெக்ஷனே இருக்காது. பட் வித்தின் த எக்ஸ் த chickens are developed and they are nourished by, they take the food materials from the egg itself. முட்டைக்குள்ளே கருவுணவு இருக்கும், அதை எடுத்துக்கொண்டே அந்த கரு வளர்ச்சி என்ன செய்யுது. அப்போ கோழி only the hen, the incubated hen or birds that are sitting on the eggs, only they give temperature, warmness to the eggs. Yeah, அது சூடை மட்டும் கொடுக்குது. பட் young ones are developed within the eggs. That is a oviparous ன்னு சொல்லும். முட்டையிடும் விலங்கினங்கள், முட்டையிட்டு அதன் மூலமாக சிறு விலங்குகளை உற்பத்தி செய்கிறார். அதுக்கு பார்த்தா விவிபாரஸ் அனிமல்ஸ்னால் the embryonic development, the embryo or young ones are development inside the body of female organisms, inside the uterus of a female organism. அதாவது கர்ப்பப்பையில் வயிற்றுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே வளர்ச்சி அடைகிறது. பட் the babies or the young ones are nourished by, இல்லையா, fed by mother's bodyன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. That is a placenta means அந்த தொப்புள் கொடி மூலமாக. இப்போ மேமல்ஸ், எஸ்பெஷலி ஆல் மேமல்ஸ் இல்லையா, எல்லா மேமல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ளே தான் இல்லையா, கரு வளர்ச்சி எங்கே நடக்கும், தாயினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே நடக்கும் இல்லையா. The embryonic development occurs inside the mother's body. அப்புறம் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் of baby or young ones within the mother's body, so the female give birth to young ones. அப்புறம் குழந்தையை பிரசவிக்கிறது அல்லது பிறந்து வருகிறதுன்னு சொல்லலாம். அப்போது
the development or developing embryo is nourished by or it is getting food materials from the mother's body. தாயினுடைய உடம்புலேருந்து தான் தொப்புள் கொடி மூலமாக என்ன செய்யுது, உணவு போகிறது. ஸோ தட் இஸ் a viviparous animals. The last one is ovoviviparous. இல்லையா, the eggs are laid but the eggs are kept within the body for the complete development, but there is no connection between the female organism and the egg. இல்லையா, developing embryo has no placental connection with mother but get nourished from the yolk sac. yolk sackலேருந்து என்ன செய்யுது, நரிஷ் ஆகுது. பட் என்ன செய்யணும், remains, they keep the embryos or the eggs within the body, remains in the mother's body until they are ready to hatch. அது பொரிக்கிற வரைக்கும் தாய் உடம்புக்குள்ளேயே அந்த முட்டையை வச்சு என்ன செய்யுது, பாதுகாக்கிறது. ஆனால் தொப்புள் கொடி இந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்யாது, இருக்காது. பிளாசண்டா ஃபார்மேஷன் அண்ட் அம்பிளிக்கல் கார்டு, இல்லையா, தாய் சேய் இணைப்பு திசும் தொப்புள் கொடியும் இருக்காது. அந்த உடம்புக்குள்ளே என்ன இருக்கும், அந்த முட்டையானது பொரிக்கிற வரைக்கும் தாயினுடைய உடம்புக்குள்ளே என்ன செய்ய இருந்து அப்புறம் பொரித்த உடனே வெளியே வந்துடுது. இல்லை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஷார்க்குன்னு சொல்லலாம். இல்லையா, ஷார்க்கு தட் இஸ் கார்டிலேஜினஸ் போனி ஃபிஷ், கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் ஷார்க்குன்னு சொல்லலாம். ஷார்க்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன செய்யாது, பொரிக்கிற வரைக்கும் குஞ்சு அந்த குட்டி வளர்ச்சி எல்லாம் உடம்புக்குள்ளே நடக்குது. ஆனால் அது முட்டைக்குள்ளே தான் இருக்கும், அந்த முட்டை உடம்புக்குள்ளே இருக்கும். இல்லையா, ஸோ விவிபேரஸ், முட்டையிட்டு முட்டையை உடலுக்குள்ளேயே வைத்து குஞ்சு அந்த குட்டி பிறக்கிற வரைக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே வச்சு பாதுகாத்து அப்புறம் என்ன செய்யுது, குட்டியை வெளியே தள்ளுகிறது. இல்லையா. தேங்க்யூ வெரி மச்.